ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 14 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, కర్మణ్యేవ అధికారస్య మా ఫలేషు కదాచన. అర్జున, కర్మల యందే అధికారం కలదు కానీ ఫలమునందు అధికారం వలదు అని పదే పదే బోధించాడు కృష్ణుడు. ఫల నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించదు కానీ ఫలాపేక్షయే లేకుండినా ఏ మానవుడు కూడాను కర్మలు ఆచరించడు. ప్రతి కర్మకు కూడాను ఫలం ఉన్నది. ఇట్టి ఉన్న ఫలమును ఆశించుటలో ఉండినటువంటి అభ్యంతరం ఏమిటి? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने बार बार उपदेश दिया कि हे अर्जुन, कर्मों पर ही तुम्हारा अधिकार है, उनके फल की अपेक्षा मत करो। सभी लोग फल की अपेक्षा में ही कर्म करते हैं। यदि फल की अपेक्षा ही न हो तो कोई भी कर्मों का आचरण नहीं करेगा। प्रत्येक कर्म का फल है। जब फल है तो उसकी अपेक्षा करने में गलती ही क्या है? ఇట్టి ఫలాపేక్ష నిమిత్తమై ప్రతి మానవుడు కూడాను కర్మలు ఆచరించుతున్న సమయమునందు ఈ అర్జునులకు కర్మలు ఆచరించడం మాత్రమే నీకు అధికారం కానీ ఫలమును నీవు కోరని అవసరం లేదని బోధించుటలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? ఇక్కడ అర్జునుడు ఆచరించేటువంటి కర్మ యోగముగా మారాలని కృష్ణుని యొక్క అభిప్రాయం. కేవలం కర్మగా ఉండక కర్మ యోగముగా మార్చాలని కృష్ణుని యొక్క ఆదేశము. प्रत्येक मानव का फल की अपेक्षा में कर्म करते समय अर्जुन को उसके कर्मों में ही अधिकार होने और फल की अपेक्षा न करने का उपदेश देने में आंतरिक अर्थ क्या है? अर्जुन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का योग में परिवर्तित होना श्री कृष्ण का अभिप्राय है। श्री कृष्ण का आदेश है कि कर्म मात्र कर्म ही न रहकर वह कर्म योग में परिवर्तित होना चाहिए। కర్మ దేహాత్మ భావంచే జరిపినప్పుడు ఇది కర్మగా ఏర్పడుతుంది. ఇది అహంకార మమకారములతో ఆచరించేటువంటి భావం. ఈ అహంకార మమకార భావములతో ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను ఇది కేవలము ఒక విధమైన దుఃఖమయంగా రూపొందుతుంది. ఇది బంధహేతు అవుతుంది. దీనిని యోగముగా మార్చినప్పుడు ఇది బంధరహితమై అవుతుంది. ఇది దైవాత్మ భావముచే దైవార్పిత భావముచే చేసినటువంటి కర్మలన్నీ కూడాను యోగముగా మారుతుంది. देहात्म भावना से किए जाने पर यह कर्म के रूप में रूपायित होता है। यह अहंकार और ममत्व से की जाने वाली भावना है।
अहंकार और ममत्व की भावना से किया जाने वाला प्रत्येक कर्म दुख में परिणत होता है। यह बंधन का कारण होता है। इसे योग में परिवर्तित किए जाने पर यह बंधन रहित होता है। दैवात्म भावना और दैवार्पित भावना से किए जाने वाले समस्त कर्म योग में परिवर्तित होते हैं। అహంకార భావం చే ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను అతను అనేక విధములుగా కూడాను కష్టములకు కొనిపోతుంది. ఇది నేను చేసినటువంటి కర్మ, ఈ కర్మ ఫలము నాకే దక్కాలి, ఈ కర్మ ఫలమునకు నేనే అధికారి అనేటువంటి భావములు క్రమక్రమేణా అహమును బలపరుస్తుంది. అహంకారం అధికమయ్యే కొలది ఆత్మానందము తరిగిపోతుంది. కనుక అహంకారం నిర్మూలము గావించే నిమిత్తమై ఇది కర్మల యోగముగా మార్చుకోమని బోధించాడు కృష్ణుడు. अहंकार भावना से कर्म करने पर वह करने वाले को अनेक कष्टों में डाल देता है। यह कर्म मैंने किया है, इस कर्म का फल मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, इस कर्म फल का अधिकारी मैं ही हूं। ऐसी भावना धीरे धीरे अहंकार को बलवती बनाती है। अहंकार के बढ़ने के साथ साथ आत्मानंद घटता जाता है। अतः श्री कृष्ण ने अहंकार का निर्मूलन करने के लिए कर्मों को योग में परिवर्तित करने का उपदेश दिया। కర్మను యోగముగా మార్చుకునే విధానం ఏమిటి? అనాసక్తి భావమును అలవర్చుకోవాలి. అనాసక్తి భావము చేత ఎంత ఘనకార్యమైన కూడాను మనం సాధించవచ్చు. కర్మలు ఆచరించుచు దాని ఫలితమును ఆశించక అనాసక్తితో ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మల యందు కూడాను అనంతమైనటువంటి శక్తి ఇమిడి ఉన్నదనేటువంటి సత్యమును జనకుడు బోధించాడు. జనకుడు రాజ్యమును పాలించుచు సమస్త బాధ్యతలను కూడాను వహించి కాను సాక్షిభూతుడై ఉండినాడు. ఇతను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి కర్మాశక్తిని త్యజించినటువంటి యొక్క కర్మలు. ఇతను రాజయోగిగా మారాడు. कर्म को योग में परिवर्तित करने का विधान क्या है? अनासक्त की भावना को अपनाना चाहिए। अनासक्त की भावना से हम महान से महान कार्य कर सकते हैं। जनक ने इस सत्य का उपदेश दिया कि कर्मों का आचरण करते हुए, उनके फल की अपेक्षा न करते हुए, अनासक्त भावना से कर्माचरण करने पर उसमें अनंत शक्ति निहित रहती है। राज्य पर शासन करते हुए, सभी उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी जनक मात्र एक साक्षी बनकर रहे। इनके सारे कर्म कर्मासक्त को त्याग दिए गए कर्म थे। यह राजयोगी बन गए। కర్మాసక్తి రహితమైనటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను యజ్ఞముగా రూపొందుతుంది. అది ఏ యోగముగా మారుతుంది. కర్మాసక్తిని లక్ష్యం నందుంచుకొని కర్మలు ఆచరించినటువంటి మానవత్వము కేవలం రోగముల పాలవుతుంది. ఈ రోగములకు రాగమే మూల కారణము. ఈ రాగముల చేత ద్వేషము కూడాను ప్రవేశమవుతుంది. రాగద్వేషములే మానవత్వానికి కొంతవరకును హతమార్చేటువంటి రాక్షసులు, మానవత్వాన్ని మరుగు చేపించేటువంటి గుణములు. कर्मासक्त रहित प्रत्येक कर्म यज्ञ में रूपायित होता है, वही योग में परिवर्तित होता है। कर्मासक्त को लक्ष्य में रखकर किए गए कर्मों से युक्त मानव जीवन रोगग्रस्त होता है। इन रोगों का मूल कारण राग अर्थात मोह ही है। इस राग के कारण द्वेष भी प्रविष्ट होता है। ये राग और द्वेष ही मानव जीवन को विनष्ट करने वाले राक्षस हैं, मानवता को आड़ में डाल देने वाले गुण हैं। నిజముగా మానవుడు నవగ్రహములపైన ఆధారపడలేదు. రాగద్వేషములైనటువంటి రెండు గ్రహములపైన ఆధారపడి ఉంటున్నాడు. కనుకనే మానవత్వంను కొంతవరకును మరిపించి దానవత్వాన్ని, పశుత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తుంది ఈ ఫలము. కనుకనే అనాసక్తిగా నీవు కర్మలు ఆచరించమని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. ఈ అనాసక్తి వల్ల ఎట్టి కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ ఇది ఏమాత్రం కూడా నీకు కర్మఫలం అంటదు అన్నాడు. यथार्थ में मानव नवग्रहों पर आधारित नहीं है, वह राग द्वेष रूपी 2 ग्रहों पर आधारित है। इनका फल मानवता को भुलाकर दानवता और पशुता को बढ़ावा देता है।
इसीलिए श्री कृष्ण ने अनासक्त भाव से कर्म करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि इस अनासक्त भाव से कर्म करने पर तुम्हें किसी भी प्रकार का कर्म फल स्पर्श नहीं करेगा। त्रीन् लोकान् పాలయాత్యం అనగా నేను త్రిలోకాన్ని కూడాను పాలన చేస్తున్నాను. దేనివల్ల? అనాసక్తి వలనే నేను ఈ త్రిలోకంలో కూడాను పాలించుతున్నాను. అర్జున, నీవు అనాసక్తి భావమును అలవర్చుకొని ఒక్క కుటుంబాన్ని నువ్వు పాలన చేయలేవా? అనాసక్తితో ఎంతటి ఘనకార్యమైన కూడా నువ్వు సాధించవచ్చుననేటువంటి యొక్క స్థిర విశ్వాసం నీవు అభివృద్ధి పరచుకో. ఆసక్తి వల్ల కొంత నిరాశలు కూడాను సంప్రాప్తం కావచ్చు. ఆశించినటువంటి యొక్క కార్యము ఫలించనేని నీవు ఉప్పొంగిపోవచ్చు. ఇది విఫలమాయనేని నీవు కొంతవరకు నువ్వు విచారించవచ్చు. కనుక ఈ విచారమునకు కానీ ఆనందమునకు కానీ ఈ పొంగి కుంగేటువంటి యొక్క తత్వమును నీవు కొంతవరకు నువ్వు మానుకోమన్నాడు. కనుక నీవు స్థితప్రజ్ఞుడు కావలసినటువంటి వాడవు. ఈ కుంగి పొంగేటువంటి యొక్క దీన్ని సమత్వమును నీవు అనుభవించాలన్నాడు. श्री कृष्ण ने आगे कहा, त्रीन लोकान पालयात्यम, अर्थात मैं तीनों लोकों पर शासन कर रहा हूं। किसके कारण? अनासक्ति के ही कारण मैं तीनों लोकों पर शासन कर रहा हूं। हे अर्जुन, अनासक्त भावना को अपनाकर क्या तुम एक परिवार पर शासन नहीं कर सकते हो? अनासक्ति के कारण महान से महान कार्य संपन्न किए जा सकते हैं कि दृढ़ विश्वास को तुम स्वयं में बढ़ाओ। आसक्ति के कारण कुछ निराशा भी प्राप्त हो सकती है। अपेक्षित कार्य के फलीभूत होने पर तुम फूले नहीं समा सकते हो। यदि यह विफल होता है तो तुम कुछ चिंतित भी हो सकते हो। इस प्रकार चिंता और आनंद के कारण व्यथित होने अथवा फूला न समाने के स्वभाव को तुम दूर करो। तुम्हें जो स्थित प्रज्ञ होना है, इन हर्ष और विषाद में समत्व का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। కర్మలను ఆచరించినటువంటి మానవుడు జగత్తునందు లేడు. ప్రతి మానవుడు కూడాను కర్మాచరణ నిమిత్తమై కాయమును ధరించాడు. ఈ కాయమును కాలము చేత సార్థకం గావించుకునే నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించాలి. ఈ కర్మల యందు నీకే ఫలితం ఉంటుండాలి. కర్మ ఫలితము కంటే కర్మల యందు ఉండేటువంటి ఆనందము కర్మ ఫలితమునందు లేదన్నాడు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఏదైనా మన గృహమునందు ఒక మంగళ కార్యము చేస్తున్నాం. ఈ మంగళ కార్యము జరిగేంత వరకు కూడాను మనకి ఎట్టి శ్రమలు కూడాను అనిపించదు. దేహమునకు ఒక 103 డిగ్రీలు జ్వరం ఉండినప్పటికీ దానిని మనం లెక్క చేయం. ఆ సమయంలో ఎట్టి అలసట కూడాను మనకు కనిపించదు. कर्म न करने वाला मानव जगत में है ही नहीं। प्रत्येक मानव ने कर्माचरण के लिए ही शरीर का धारण किया है। शरीर को काल के सहारे सार्थक करने के लिए कर्म करने चाहिए। इन कर्मों का फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। कर्मों में जो आनंद है वह कर्म फल में नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण, हम अपने घर में कोई मंगल कार्य कर रहे हैं। इस मंगल कार्य के संपन्न होने तक हमें कोई श्रम महसूस नहीं होगा। यदि हमें 103 डिग्री बुखार हो तो भी हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। उस समय हमें कोई थकान भी नहीं महसूस होगी। అయితే ఈ కార్యము పూర్తి అయిన తరువాత ఆ గృహంలో పోయి మీరు చూడండి, అందరూ కొంతవరకు నిరాశ గురి అయి కొంతవరకు అలసటతో తాము శ్రమపడి ఉండినట్టుగా గోచరిస్తారు. కర్మను ఆచరించే సమయంలో ఉండినటువంటి ఆనందము కర్మ తీరిన తర్వాత ఫలమునందు అంత ఆనందం ఉండదు. కనుక కర్మ ఫలము లోపల ఏదో ఆనందం ఉందనని మనం భ్రమిస్తున్నాము. ఇది కర్మ ఫలంలో ఏమాత్రం కూడాను ఆనందం లేదు. అయితే మనం కర్మఫలమున ముందు ఆనందం అనేటువంటిది ఉన్నదని భ్రమించటం చేతనే అందులో ఒక ఆనందం కూడాను ఒక ప్రతిబింబంగా మనకు రూపొందుతూ వస్తుండాలి. ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందమే కానీ శాశ్వత ఆనందములు కావు. కర్మనే అనిత్యమైనటువంటి సమయం నందు, కర్మనే నశ్వరమైనటువంటి యొక్క స్థితి యందు కర్మ ఫలితం ఏ రీతిగా శాశ్వతమవుతుంది? किंतु इस कार्य के समाप्त होने के बाद आप जाकर देखिए, उस घर में सभी लोग कुछ निराश, थके मांदे और श्रम से टूटे से दिखाई पड़ेंगे।
कर्म करते समय जो आनंद होता है वह कर्म की समाप्ति पर उसके फल में नहीं होता है। हम इस भ्रम में हैं कि कर्म फल में कुछ आनंद है, लेकिन कर्म फल में कोई आनंद नहीं है। कर्म फल में आनंद के होने के भ्रम में रहने के कारण हमें उस कर्म फल में आनंद प्रतिबिंब की भांति रूपायित हो रहा है। यह तात्कालिक आनंद ही है, शाश्वतानंद नहीं। जब कर्म ही अनित्य है, कर्म के नश्वर होने की स्थिति में कर्मफल भला शाश्वत कैसे हो सकता है? కనుకనే దాన యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు ఈ కర్మాచరణ చేత మనకు స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుందని మన యొక్క విశ్వాసం. ఇది కేవలము స్వర్గ ప్రాప్తి కూడాను తాత్కాలికమైనటువంటిది అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడాను నిరూపించాడు కృష్ణుడు. అర్జున, దీనికంటే శ్రేష్టమైనటువంటిది మరొకటి ఉన్నది. ఇట్లని నేను యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించకూడదని నేను బోధించడం లేదు. యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించవలసినదే. ఇది లోక కళ్యాణమైనటువంటి యొక్క భావంతో నీవు ఆచరించు. కేవలం స్వార్థమైనటువంటి భావంతో నీవు ఆచరించవద్దు. అనాసక్తితో నీవు ఆచరించు. లోక సంస్థ సుఖభవంతు. ఈ యొక్క జగత్తంతా కూడాను సరి అయినటువంటి సుఖశాంతులు వర్ధిల్లాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నీవు ఈ కర్మలు ఆచరించు. తద్వారా లోక కళ్యాణము కావచ్చును. నీకు అంతకంటే స్వర్గము కంటే మించినటువంటి యొక్క దైవ సన్నిధి కూడా నీకు లభించవచ్చు. हमारा विश्वास है कि दान, यज्ञ, यागादि कर्मों के कारण हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने इस सत्य को भी निरूपित किया कि यह स्वर्ग की प्राप्ति भी तात्कालिक है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इससे भी श्रेष्ठ एक अन्य तत्व है। मैं यह उपदेश नहीं दे रहा हूं कि यज्ञ यागादि क्रतुओं का आचरण नहीं करना चाहिए। यज्ञ यागादि क्रतुओं का आचरण अवश्य करना चाहिए, परंतु लोक कल्याण की भावना के साथ करना चाहिए। मात्र स्वार्थ भावना से मत करो, अनासक्त भावना से करो। लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जगत में सुख और शांति की वृद्धि के लिए तुम कर्मों का आचरण करो। इसके कारण लोक का कल्याण भी हो सकता है और स्वर्ग से भी महोत्कृष्ट ईश्वर का सान्निध्य तुम्हें प्राप्त हो सकता है। పుణ్యే పుణ్యే మధ్యలోకం విచంతి. ఈ స్వర్గం కూడాను కొంతకాలం మాత్రమే, పుణ్యకాలం ఉండినంత వరకు మాత్రమే నీవు నివసించగలవు. ఈ పుణ్యకాలం క్షీణించిన తరువాత నీవు తిరిగి మిథ్యలోకములకు రావాలి. కనుక ఈ క్షణభంగురమైనటువంటి అనిత్యమైనటువంటి అశాస్త్రమైనటువంటి స్వర్గాపేక్షను నీవు మానుకో. దైవ సన్నిధియే, దైవ పెన్నిధియే నీ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి గమ్యముని భావించు. స్వర్గం కంటే మించినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి యొక్క గమ్యము దైవతత్వము. ఈ యొక్క కర్మను నీవు సరిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. దీనిని సరిగా నీవు అర్థం చేసుకొని వర్తించినప్పుడు నీవు బ్రహ్మతత్వమునే పొందగలవన్నాడు. क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। यह स्वर्ग भी कुछ ही समय के लिए है। पुण्य के रहने तक ही तुम इसमें रह सकते हो। पुण्य के समाप्त होते ही तुम्हें इस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। अतः इस क्षणभंगुर, अनित्य और अशाश्वत स्वर्ग की अपेक्षा को तुम दूर करो। दैव सान्निध्य को ही तुम अपनी सर्व संपदा समझो। स्वर्ग से भी बढ़कर श्रेष्ठ गंतव्य दैवत्व ही है। इस कर्म को तुम्हारे सही ढंग से समझने पर ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति समझ में आएगा। इसे सही ढंग से समझकर व्यवहार करने पर ही तुम ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। కనుక భగవద్గీత కేవలం సర్వసంగ పరిత్యాగము గావించుకొని అరణ్యములకేగి తపస్సు ఆచరించమని బోధించలేదు. కొంతమంది భావించవచ్చును, ఈ చిన్న చిన్న పిల్లలకందరికీ భగవద్గీత ఎందుకు? వీరు ఈ చిన్న వయసు లోపలే భగవద్గీతను పఠించి ఏ సన్యాసులు అవుతారో, ఏ విధమైనటువంటి త్యాగాన్ని పొందుతారో అనేటువంటి భయభ్రీతులకు కొంత అవకాశం అందించుకుంటారు. భగవద్గీతను బోధించేటువంటి పెద్దలు లోకంలో ఎంతోమంది ఉంటున్నారు. వీరందరూ సన్యాసాన్ని స్వీకరించారా? వీరు సర్వసంగ పరిత్యాగులైనారా? సాక్షాత్ అర్జునుడే కృష్ణుని యొక్క దీని నుండి విన్నటువంటి వాడు తానేమైనా సన్యాసం స్వీకరించాడా? ఏది లేదు.
మానవత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే నిమిత్తమై భగవద్గీత యొక్క అంతరార్థాన్ని మనం గుర్తించాలి. अतः भगवत गीता ने सर्वसंग परित्याग कर जंगल में पहुंचकर तपस्या करने का उपदेश नहीं दिया. कुछ लोग विचार कर सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को भगवत गीता का उपदेश क्यों. कुछ लोग इस बात से भी डरते हैं कि ये बच्चे इस उम्र में गीता का पाठ करेंगे तो शायद सन्यासी बन जाएंगे अथवा कोई त्याग कर बैठेंगे. संसार में भगवत गीता का उपदेश देने वाले अनेक बड़े लोग हैं. क्या ये सब सन्यास ग्रहण कर चुके हैं? क्या ये सर्वसंग परित्यागी बन गए हैं? साक्षात श्री कृष्ण के मुंह से सुनने वाले अर्जुन ने क्या सन्यास ग्रहण किया? नहीं नहीं. मानव जीवन के अर्थ को समझने के लिए हमें भगवत गीता के आंतरिक तत्व से अवगत होना चाहिए. భగవద్గీత యొక్క ప్రధాన లక్ష్యము వేదాంతాన్ని వ్యవహారం దగ్గరికి దింపుతుంది. వేదాంతాన్ని భగవద్గీత వరకు దింపడమే కాకుండా ఈ వేదాంతాన్ని గీత వరకు హెచ్చిస్తుంది. వ్యవహారాన్ని వేదాంతములో దింపుతుంది, వేదాంతమును వ్యవహారంలోకి మారుస్తుంది. కనుక కేవలము వేదాంతం అనేటువంటిది ఒక వ్యవహారంలో ప్రవేశించడమే కాకుండా వ్యవహారాన్ని వేదాంతంలో కూడా ప్రవేశపెడుతుంది. వేదాంత వ్యవహారమును రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తుంది. वेदांत को व्यावहारिक स्तर पर लाना ही भगवत गीता का प्रधान लक्ष्य है. वेदांत को व्यावहारिक स्तर पर उतारने के साथ वेदांत को गीता में कई गुना बढ़ाती है, व्यवहार को वेदांत में उतारती है और वेदांत को व्यवहार में परिवर्तित करती है. अतः मात्र वेदांत का व्यवहार में प्रवेश करना ही नहीं, व्यवहार को वेदांत में प्रविष्ट कराती है. वेदांत और व्यवहार दोनों का समन्वय करती है. కనుక మానవత్వం అనేటువంటిది కేవలం ఒక వ్యవహారంతోనే గడిపేటువంటి యొక్క సమస్య కాదు. ఇది జీవనోపాధి నిమిత్తమై ఉండినటువంటిది మాత్రమే కాదు, జీవిత పరమావధిని కూడా బోధించేటువంటి యొక్క తత్వము ఈ యొక్క భగవద్గీత. జీవనోపాధి, జీవిత పరమావధి రెండింటి యొక్క రెక్కలతోనే మానవుడు జీవిస్తున్నాడు. కనుకనే మనం ఏ కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ అనాసక్తితో ఆచరించటం చేత మనము కర్మకు బద్దులు కానటువంటి వారం అవుతాం. మనము ఇన్ని విధములైనటువంటి సాధనలు సలిపినందుకు, ఇన్ని విధములుగా మనం భగవద్గీత యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించినందుకు మన యందు ఈ అనాసక్తి అనేటువంటి దాన్ని క్రమక్రమేణా అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. ఈ అనాసక్తి వల్ల ఏమవుతుందంటే మన కర్మలు మరింత పవిత్రమైనటువంటి యొక్క స్థాయిని అందుకుంటుంది. मानव जीवन मात्र कोई व्यावहारिक समस्या नहीं है. भगवत गीता मात्र आजीविका के लिए नहीं है, प्रत्युत यह जीवन की परमावधि का भी उपदेश देती है. आजीविका और जीवन की परमावधि, इन दोनों पंखों के सहारे ही मानव जीवन यापन कर रहा है. हम जो भी कर्म करें, परंतु अनासक्त भावना से करने पर हम कर्म से आबद्ध नहीं होने वाले होंगे. इतनी साधनाएं करने के कारण, इतने प्रकार से भगवत गीता के तत्व से अवगत होने के कारण इस अनासक्त भावना को धीरे धीरे हम में बढ़ाना चाहिए. इस अनासक्त भावना के कारण हमारे कर्म और भी पवित्र स्तर को प्राप्त होंगे. ఎవరి కర్మలు, ఎవరి స్వధర్మములు వారు ఆచరించడంలో అభ్యంతరం లేదు. ఈ కర్మలు మరింత పరిశుద్ధమైనట్టుగా రూపొందింప చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వంట చేసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, అతను వంటవాడు అనుకుంటాం మనం. ఇతను కర్మ ఫలాసక్తి పైన తాను వంట చేస్తున్నంత వరకును ఈ వంట కొంతవరకును చెడిపోవచ్చును, మరింత కొంతవరకును మాడిపోవచ్చును. ఏదో జీత నిమిత్తమై మనం ఆచరిస్తున్నామన్నంత వరకును దీనిపైన శ్రద్ధ వానికి అభివృద్ధి కాదు. అనాసక్తితో ఈ యొక్క కర్మని ఆచరించినప్పుడు అది మరింత పరిశుద్ధమైనటువంటిగాను, పవిత్రమైనటువంటిగాను, రుచికరమైనటువంటిగాను రూపొందుతుంది. అదే విధంగానే ఎవరెవరి కర్మలు వారు ఆచరిస్తూ ఈ అనాసక్తితో భావం చేత ఆచరించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ కర్మ మరింత శ్రేష్టమైనటువంటిదిగా రూపొందుతుంది. अपने अपने कर्तव्यों और स्वधर्मों का आचरण करने में कोई हर्ज नहीं है. इन कर्मों को और भी पवित्र ढंग से रूपायित करने चाहिए.
खाना पकाने वाला एक होता है, हम उसे रसोइया मानते हैं। जब तक वह कर्मफल आसक्त भावना से खाना पकाता है तो वह खराब हो सकता है या कुछ अधिक जल भी सकता है। तनख्वाह के लिए काम करने की भावना से करते रहने तक उसे इस काम में रुचि नहीं बढ़ेगी, परंतु जब वह अनासक्त भावना से करता है तो खाना और अधिक विशुद्ध, पवित्र और स्वादिष्ट बन जाता है। इसी प्रकार अपने अपने कर्मों को सब अनासक्त भावना से करने का प्रयत्न करने पर वह कर्म అత్యంత ఉత్కృష్ట हो जाता है। ఇలాంటి అనాసక్తి భావంతో ఉండినప్పుడే మన యొక్క పరిపాలన కానీ, స్థితప్రజ్ఞ యొక్క తత్వం కానీ, నిశ్చలత్వం కానీ మనలో ఏర్పడుతుంది. ఆసక్తితో మనం ఆచరించినటువంటి యొక్క ఫలితంలో కొంతవరకు కూడాను మంచి చెడ్డలు అందులో ప్రవేశిస్తాయి. హెచ్చు తగ్గులు కూడాను ఏర్పడవచ్చును, చంచలత్వం కూడాను అభివృద్ధి కావచ్చును, ఆశలు మరింత పెరగవచ్చును. కనుకనే ఈ అనాసక్తి భావంతో రాజ్యమును పాలించుచూ కూడాను జనకుడు ఏ విధంగా తాను రాజయోగిగా మారాడు అనేటువంటి యొక్క దీనిని ఆదర్శంగా చెప్పాడు. బాహ్య దృష్టి కలవారు కొందరు, అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకునేటువంటి వారు మరికొందరు. కానీ బాహ్య దృష్టి ఈ స్థూలమైనటువంటి యొక్క దీనిని మాత్రమే చూడగలదు. అంతర్దృష్టి అనేటువంటి యొక్క అంతఃకరణ పరిణామమును కూడా మార్చగలదు. కనుక అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకునేటువంటి విధానం లోపల ఈ యొక్క అనాసక్తిని మనం పెంచుకోవాలి. इस अनासक्त भावना से रहने पर ही हमारी शासन प्रणाली, हमारी स्थित प्रज्ञता और निश्चलता हम में साकार होंगी। आसक्ति से कर्म करने पर कुछ हद तक इसमें अच्छाई और बुराई प्रविष्ट होते हैं, अधिकता और अल्पता भी आ सकते हैं, चंचलता और अधिक हो सकती है, आशाएं बढ़ सकती हैं। अनासक्त भावना से शासन करते हुए स्वयं कैसे राजयोगी बने, इसे राजा जनक ने आदर्शपूर्ण ढंग से बताया। बाह्य दृष्टि वाले कुछ लोग होते हैं तो आंतरिक दृष्टि को विकसित करने वाले कुछ और लोग होते हैं। बाह्य दृष्टि स्थूल जगत को ही देख सकती है, परंतु आंतरिक दृष्टि अंतःकरण के परिणाम को भी परिवर्तित कर सकती है। अतः आंतरिक दृष्टि को विकसित करने के संदर्भ में हमें अनासक्त भावना को बढ़ाना चाहिए। ఒకానొక సమయం లోపల శుకుడు మిథిలాపుర ప్రాంతంలో సంచరిస్తూ వచ్చాడు. మిథిలాపుర రాజ్యంలో ప్రవేశించాడనేటువంటి వార్త జనకుని చెవిలో పడింది. కానీ అతను ఎక్కడ ఉంటుంటాడో, ఎక్కడ స్థిరంగా ఉంటుంటాడో అనేటువంటిది ఇంకా తనకు తెలియలేదు. కానీ ఈ వార్తను గుర్తించే నిమిత్తమై కొంతమందిని వార్తాకారంలో పంపించాడు అటు ఇటు. వారు అటు ఇటు చూచి ఒక వారం లోపల ఇతనికి ఒక విధమైనటువంటి వర్తమానం తెచ్చారు. మన మిథిలాపురమునకు సమీపంలోని ఒక అరణ్యములో ఒక ఆశ్రమంలో తాను నివసిస్తున్నాడు అని చెప్పింది, తెలిసింది. एक बार महर्षि शुक मिथिलापुर के आसपास विचरण कर रहे थे। महाराज जनक को इसकी खबर मिली, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं हुआ कि वे किस जगह पर रहते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को इधर उधर भेजा। एक सप्ताह के बाद इन लोगों ने खबर लाई कि मिथिलापुर के निकटवर्ती जंगल के एक आश्रम में महर्षि शुक ठहरे हुए हैं। ఇట్టి మహనీయుణ్ణి దర్శించడం అత్యవసరమని భావించి తాను ఒకనాడు మంత్రులతో చేరి ఆ ఆశ్రమం సందర్శించాడు. తాను కేవలం ఒక జనక మహారాజుగా, తాను చక్రవర్తిగా తాను అక్కడ ప్రవేశించలేదు. ఒక సాధకునిగా, ఒక దాసునిగా అతని చెంత చేరాడు. ఇతని అహంకారం అంతా కూడాను కేవలం అణగద్రొక్కాడు. ఈ శుకుడు కొంతమంది శిష్యులతో చేరి ఏదో కొంతవరకును ఒక వేదాంతాన్ని వల్లిస్తూ వచ్చాడు. ఈ వేదాంత బోధనలు జరుపుతున్నంతసేపు కూడాను జనకుడు ఏకాగ్ర చిత్తుడై దానిని స్వీకరించాడు. తిరిగి సాయం సమయం అయ్యేటప్పటికీ తాను శుకుని దగ్గర సెలవు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ, స్వామి, నిత్యము తమ యొక్క వేదాంత బోధనలందు నేను కూడాను చేరవచ్చునా అని అడుక్కున్నాడు. జనక, ఇది వేదాంతం అనేటువంటిది ఒకరి సొత్తు కాదు. ఎవరికి అభిరుచి కలదో
ఎవరు దీనిని ఆనందించాలని చెప్పి ఆశిస్తారో, ఎవరు వీరి గమ్యాన్ని చేరాలని చెప్పి విశ్వసిస్తారో వారందరికీ ఇది హక్కు గలదు, తప్పక రావచ్చును అని ఆజ్ఞ చేశాడు. एक दिन इन महात्मा का दर्शन करने के लिए जनक कुछ मंत्रियों को साथ में लेकर गए, लेकिन जनक वहाँ पर एक महाराजा के हैसियत से नहीं बल्कि एक साधक और एक दास के रूप में पहुँचे. अपने अहंकार को समाप्त करके वे वहाँ गए. महर्षि शुक कुछ शिष्यों को वेदांत का उपदेश दे रहे थे. इस पूरे उपदेश के दौरान जनक एकाग्र चित्त से उपदेश सुनते रहे. संध्या के समय लौटने से पहले जनक ने शुक से पूछा, स्वामी, प्रतिदिन आपका यह उपदेश सुनने के लिए क्या मैं भी आ सकता हूँ? शुक ने कहा, हे जनक, वेदांत किसी एक की संपत्ति नहीं है. जिसमें रुचि है, जो इसमें आनंदित होते हैं, जो इसके सहारे गंतव्य तक पहुंचने में विश्वास करते हैं, वे सब इसके अधिकारी हैं. तुम अवश्य आ सकते हो. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है. उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258. हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं. इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें. हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं. स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें. इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं. धन्यवाद. जय साईं राम.